صلى الله على محمد صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت شفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. صلى الله عليه. قالت ثم ألبسته ووجعته فلما انشفا غشيني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبائر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يدول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة عجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية
التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها غدت على نجم السهاب عناي، فقد أسلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتخشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر
في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأقم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا رب وتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا رب وتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا رب وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sir Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para habaib, wabil khusus sahibul fadilah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, dan juga Al-Habib Ali bin Syahab, Habib Asadullah selaku pembina Jam'iyah Nurul Mahdhar fi Maulidi Simtudror, dan juga ada Kiai Habib juga Kiai juga dari Bandar Jaya beserta seluruh rombongannya, Haji Gianto, Haji Hirul, juga wabil khusus kepada Akhina selaku Sekretaris Jenderal atau Syekhul Ulum, Kiai Haji Syekhul Ulum bin Mujahid, ada Al-Habib Hasan Al-Hamid, ada Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, ada Al-Habib Fahmi, juga ada yang datang dari jauh dari negeri yang belum tertata rapi, dari Lampung Timur, Haji Ahmadi, Ketua Majlis Nurul Mahdhar fi Lampung Timur beserta rombongan dari Brawijaya, Pak Haji ya, Desa Brawijaya beserta rombongan, juga ada Gus Du. Banyak sekali pada malam hari ini yang datang dari luar kota, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat mereka. Kedatangan mereka kemari adalah penghormatan kepada yang undang sahibul bait. Banyak sekali pada malam hari ini ulama dan juga habaib yang hadir. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ulama kita juga diberikan kekuatan dalam meneruskan panji Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khusus kepada saudara kita Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Camat ini udah nggak asing lagi Bu dengan saya. Rupanya beliau punya doa diijabah oleh Allah. Saya pernah ketemu beliau ini di tempat air panas, di pemandian air panas, acaranya sholawatan juga pagi hari. Beliau bilang, Bib, kepingin sekali saya dinatar di setiap kelurahan atau tempat saya itu ada maulid seperti ini, mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, doanya diijabah oleh Allah. Rupanya Allah mengutus salah satu burung dari Lampung Timur. Ini negeri Natar ini mendapat keberkahan dari negeri Lampung Timur. Diutuslah Ustadz Emon Promak. Wah, Ustadz Emon Promak ini ada julukannya. Ustadz Sukron namanya Suk. Jadi nggak perlu Ustadz terima kasih juga tetap namanya Suk. Ya Allah, saya lupa sama Kiai dari Tulang Bawang, Kiai Mahrus Ali, ahlan wa sahlan, yaitu Kiai. Ini pimpinan pondok besar semua Bu. Bahaya kalau lewat bisa dipecat kita, Bapak polisi. Ini dari Lampung Timur aslinya, keluyuran ke sini. Udah dibikin KTP belum? Belum. Pak Lurah mana Pak? Udah bikin KTP Pak? Belum. Masya Allah, ini ISIS jangan-jangan. Ikatan Sholawat Group Indonesia, ISIS. Alhamdulillah, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun
min anfusikum. Jadi berat bebannya beliau di sini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pada saat ini ya buah hasil panitia, kami atas nama Jamiah Nurul Mahdhar mengucapkan 10 ibu jari. Bingung mon, 10 ibu jari orangnya ada banyak yang ambil di sini. Jadi 10 ibu jari artinya buah hasil bekerja sama dengan Pak Camat dan Bapak Lurah di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini. Artinya perjuangan ini akan diteruskan terus seperti daerah-daerah lainnya. Wabil khusus kepada Bapak aparatur pemerintah, baik dari TNI, Polri, baik sipil, dan juga wabil khusus kepada yang tercinta seluruh Jamiah Nurul Mahdhar dan para hadirin wal hadirat, banyak ibunya yang hadir dari malam hari ini. Mudah-mudahan semua kehadiran mereka berpartisipasi mendukung bagaimana kegiatan yang berjalan ini adalah kegiatan yang baik, adalah kegiatan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka syiar Islam. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya dipersilahkan sama MC tadi, MC-nya sangat mahal ini bayarnya. MC-nya Gus loh, pimpinan pondok pesantren Wali Songo. MC-nya aja bergaya betul malam ini. MC-nya aja dari perwakilan 9 wali yang ada di Indonesia. Gus Ulum hebat MC-nya. Dihadiri Habib Husin. Ini Habib Husin ini biasanya malam-malam begini ada di Amerika, di Inggris. Bisa hadir pada malam hari ini, satu keberkahan Pak Camat. Betul-betul satu keberkahan. Beliau ini adalah ketuanya Habaib seprovinsi Lampung. Ini ketuanya. Kalau mau catat nomornya boleh, HP-nya boleh. Ini tokohnya. Yang satu itu polisi militer, udah nggak asing lagi. Sebelah sana Habib Ali, juga ketua Majelis Al-Aliyin. Ini hampir semua ketua majelis sholawat. Saya ingin memberikan pengalaman saja, bukan ceramah Gus Ulum. Sebelum sampai panggil ceramah, makanya saya ngobrol duluan, karena bukan ceramah. Emon ngundangnya cuma mimpin sholawat, enggak dua. Masalahnya kawat kalau dua. Tapi terpisah pertemuan kalau kedua itu. Yang saya harapkan Pak Camat dari satu daerah itu bukan acara seperti ini saja. Ini kan namanya acara gebiar. Artinya kita adakan sebulan sekali, setahun sekali, triwulan sekali, atau dikenal dengan orang Jawa itu acaranya legian, keliwonan, selapanan, ya, yang berbentuk legian, manis, keliwonan, wedi. Apa lagi? Wage artinya apa? Ketua geng, wak geng. Buru-buru wage. Tapi kecepatan wage itu. Habib orang Jawa, Jawa Timur. Itu dari Palembang. Pahing. Itu udah jarang betul yang ngadain pahingnya. Ini saya ingin memberikan sebuah pengalaman di daerah lain. Ini desa ini Pak Camat, desa termuda seprovinsi Lampung. Desa termuda seprovinsi Lampung. Seprovinsi paling muda ini. Yang saat ini termuda daerah sini. Tapi kita lihat buah hasil tangan Ustadz Sukron, atas Sukron Makmun, atas keterbukaannya Bapak Camat. Bapak Camat ini hobi sholawat dan senang seperti hal yang seperti ini lebih bermanfaat. Akhirnya terjadi pada malam hari ini, walaupun benderanya promak, nggak jadi masalah. Nggak ada umbul-umbul Jamiah Nurul Mahdhar, sama sekali nggak ada. Yang ada bendera promak di pinggir jalan. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan majelis Jamiah Nurul Mahdhar nggak sakit perut. Promak, mixagrid, orang pusing semua ini. Yang hadir orang sakit perut semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apapun benderanya terserah. Yang terpenting selepasnya nanti kami pulang,
masih ada bekas di kampung ini Pak Camat. Artinya besok Ustadz Sukron itu akan mengadakan berbagai macam atribut yang bentuknya mengikuti jejak Nabi besar Muhammad. Seperti tadi yang dikatakan visi dan misi, membentuk karakter insani yang mirip dengan karakternya Nabi besar Muhammad, dibentuk dari anak-anak, dari mulai kecil dibentuk. Alimu auladakum wahum umruh sab'ah, ajarkan anak kamu umur 7 tahun sudah mulai diajarkan kenal huruf-huruf Al-Quran. Dari 5 tahun 7 tahun baca Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad dicontohkan dengan ayahnya di rumah, bukan sifat-sifatnya tadi saya lupa pemain sinetron, bukan sifat-sifatnya yang ada di televisi seperti yang di Akademi Dangdut Indonesia. Itu bukan budayanya Rasul. Kenapa hal-hal tersebut gak dibilang bid'ah, bahkan gak langsung dihilangkan dari muka bumi Indonesia? Jelas kalau dangdutan membawa mudarat. Mudarat gak? Jawabnya gak rata. Mudarat apa enggak? Gak semangat, bagi nasi bungkus. Ya mudarat Bu ya, mudarat. Ibu mau punya anak dari pagi goyang sampai malam, nanti dimasukin cangkul. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini pola pendidikan kita yang sekarang terjadi dari rumah, sebabnya bukan dari pesantren. Jatahnya dari rumah, rumahnya enggak mencontoh rumah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini saya harapkan nanti Ustadz Sukron ini mampu membawa Majelis Jam'iyah Nurul Mahdhar membina masyarakat seperti yang dikatakan tadi dalam visi dan misi, membumikan, memanusiakan sholawat atau membumikan sholawat dan juga membumikan sholawat dan mensolawatkan masyarakat, supaya masyarakat bukan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan seperti itu contoh akhlaknya Nabi besar Muhammad. Kalau bapaknya tukang main judi, nggak usah ngomong, anaknya pasti ahli dalam main judi. Kalau bapaknya, ibunya tukang nonton sinetron, waktu ngebuntingin anaknya itu, bunting itu orang Betawi. Waktu lagi mengandung, kalau sering nonton sinetron, nggak usah heran sekarang bayi makanya melotot, seakan-akan bayi tersebut tahu judul sinetron. Innalillahi wa inna. Orok umur 9 bulan itu bisa ngeliatin sinetron sambil ketawa-ketawa. Berarti ibunya dulu ahli nonton. Tumbuh besar umur 2 tahun udah mulai joget-joget, udah mulai joget-joget anaknya, udah nggak salah ibunya tukang goyang bang. Bu, umur 6 tahun udah mulai nongkrong di perapatan sambil nonton orang main kartu, nggak salah bapaknya tukang adu ayam. Begitu terus kampung kita, nggak udah-udahnya seperti itu. Yang anehnya ada pengajian seperti ini kok nggak didukung, nggak mau mendengarkan nasihatnya ulama, nggak mau kumpul-kumpul dengan ulama, nggak mau hadir dengan ulama. Tapi kalau di luar pengajian, semangat masyarakat Indonesia. Coba tengok nanti 17 Agustus, atau coba tengok besok, naudzubillah, di bulan Ramadan pagi sebelum sahur itu petasan di mana-mana. Innalillahi. Saya harap Pak Camat mengeluarkan peraturan, Pak. Masa pagi-pagi ada perempuan sama laki bonceng-boncengan di bulan Ramadan? Kalau kita mau marah, orangnya banyak betul. Kita nggak marah. Harga diri kita sebagai Islam dicabik-cabik. Yang cabik-cabik siapa? Orang Islamnya sendiri. Boncengan, wang, mending puasa, ngerokok. Saya pernah tegur di depan majelis, saya ngerokok. Lu ngerokok gue gamparin. Enggak, bukan lu doang, bapak lu, nenek lu, semuanya nenek moyang lu gue tamparin. Matiin nggak rokoknya. Orang Islam
Islam, begitu tanya KTP-nya Islam, muslimnya Islam. Mending kali ceweknya cakep-cakep. Ya Allah, itu keramasan belum, bau pape bajunya. Tahu pape, obat nyamuk. Memang kalau barang di luar etalase mah banyak yang ditelantarkan. Barang murah namanya. Itu yang keluyuran itu perempuan murah itu. Murah harganya, mirip babal. Tahu babal? Nangka nggak laku jatuh. Nangka bukan, duren bukan. Yang seneng kolong lele. Coba perhatikan kalau nggak percaya nanti bulan Ramadan pagi. Petasan, wang. Mending tak sampean mah jauh dari kepolisian. Saya di kandangnya Polda Pak, di depan Polda sekali Pak. Waduh, seakan-akan muka Kapolda itu diludahin sama masyarakat. Itu bangsa kita nggak bisa nahan-nahan seperti itu. Nggak punya malu bangsa kita kepada nabinya. Apa penyebabnya bangsa kita tidak punya malu? Yang pertama, tidak kenal dengan nabinya Muhammad, nggak kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pengen kembali sebelum zaman Rasulullah jahiliyah. Na'udzubillah. Alimu, ajarkan anaknya. Anak-anak kecil tadi, ya Allah, baru datang rasanya Masya Allah Bu ya, diarak sama anak-anak tuh udah kemana ibu-ibu yang ngarak? Udah bubar ya? Udah bubar Bu ya? Memang begini Bu, kalau nggak ngerti itu pertama memang jenuh. Karena nggak ngerti. Jadi jenuh Pak ya. Opo sing diboco apit kok opo? Si diboco kok suwe tenan. Niki gendang-gendangan, dangdung, opo itu? Memang begitu Pak kalau orang jarang keluar kampung. Mestinya nonton TV sama keluar kampung. Besok minta modalin sama Pak Camat. Besok ada rutinan juga. Ikut ajak mon, ajak keluar minta modal sama Pak Camat, gak usah takut. Tiap mau ada acara minta 4 juta tuh ibu-ibu teriak tuh. Dia doain Pak Camatnya agak ganteng, kaya, demen sholawat. Jarang cari camat kayak gini. Semalam juga ada camat itu, camatnya siapa? Lampung Timur. Saya ini deh kalau selawat di mana saja Habib ada, saya hadir. Bagus kata saya. Insya Allah nanti kita di surga bareng. Kita bareng di surga bareng Bu ya. Iya. Kalau umaroknya udah kayak gini, pasti Allah turunkan tatanazzalul malaikah, tatanazzalur rahmat. Dan mengapa tadi Bapak bilang sekarang sadis betul, di Natar sudah ada pabrik ekstasi. Di Lampung Timur kemarin deket kampungnya Haji Ahmadi itu, Lampung Timur ini deket Gusdu, dibantai anak kecil Bu. Ya Allah, dibunuh di Lampung Timur. Belum lama ini di Lampung Tengah juga terjadi. Kemarin di kampung saya sendiri Jakarta Barat dimasukin pacul untuk kemaluan perempuan. Bayangin perempuan dimasukin pacul, kemaluannya udah gak ada harga dirinya lagi. Yang kemarinan di Rujang Lebong, kampungnya Bang Iyang, habis anak diperkosa 14 orang. Wow, udah sarap. Kenapa? Ya firruna minal ulama iwal fuqaha. Silakan para hadirin, orang kampung, lari lo dari ulama. Kalau nggak diturunkan nama Allah lebih dahsyat lagi manusia, lebih dari binatang. Akan diturunkan lagi umaro lebih dahsyat dari binatang. Yo, silakan kaburlah dari ulama. Gak apa-apa kabur dari ulama, jauh daripada fuqaha, gak jadi masalah. Tapi ingat, besok Allah turunkan fayab taliyahumul baliyat, akan diturunkan oleh Allah dahsyat ujiannya. Diturunkan umara zalim, baru tahu rasa kayak di Kolombia. Pengen makan narkoba jual ginjal, pengen makan narkoba anaknya perempuannya jual ke Amerika. Betul? Emang baca? Emang lu baca? Saya tahu. Kampung ente nih udah ada bandar, udah ada pabrik Pak ya. Serem. Na'udzubil. Tahu yang namanya happy vibe? Belum tahu namanya happy vibe? Narkoba jenis baru dijual di sekolahan anak-anak SD dan SMP. Gambarnya tadi apa Pak?
Mickey Mouse, Tinky Winky, apalagi tuh gambar bros ditaruh di lidah, langsung hilang. Udah anak itu lihat narkoba ini digabung dari 5 jenis. Ya kalau gue sebutin terus gue sangka gue orang narkoba lagi. 5 jenis ini 5 sifat manusia dimasukkan ke dalam. Seumpama orang tersebut senangnya memang ganas, lahirnya hari Selasa. Ganas kan hari Selasa kan bawaannya cemberut aja berak di tempat. Sama hari Sabtu ganas, sifatnya ganas, keluar sifat aslinya hari Selasa. Nontonnya film porn. Jadi begitu nonton halusinasi narkoba tersebut, keluar pengen seperti yang ada di film. Begitu pakai narkoba, yang satu ini halusinasinya ingin membunuh, yang satu halusinasinya ingin bunuh diri, yang satu lagi halusinasinya ingin pokoknya macam-macam, motong-motong orang. Yang satu kalau nonton film Mandarin, bawa golok, tangtung-tong berantem, ya begitulah dengan kawan-kawannya. Yang naudzubillahnya kok dipasarkan di anak-anak ini, berarti mereka mau menghabiskan akar-akar yang ada di Indonesia. Sadar wahai ibu-ibu, bapak-bapak yang terlalu sayang sama anak. Anak nggak bakal nyenengin di dunia kalau tidak diajarkan cinta kepada Nabi besar Muhammad. Nggak akan kenal bakti kepada Allah kalau tidak didekatkan kepada ulama. Nggak bakalan. Percuma sekolah tinggi-tinggi, nggak bakal juga dia ngebahagiain kita, Bu. Nggak. Lihat contohnya kita aja, Bu. Kita makan enak apa orang tua kita makan enak? Apa ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau makan mikirin orang tuanya ada? Bahkan ada orang tuanya yang di Jawa Timur, dianya di Lampung sudah 11 tahun belum pulang. Contohnya saya juga. Ibu saya di Jakarta, keluarga di Jakarta, nggak bisa juga bahagiain ibu. Harapan nanti kalau kamu sudah kuliah nak, kamu tak kerjakan di hotel bintang 17. Ngarang lo. Kalau nggak ngikut kuis dangdut nak, ajak mamakmu ke Jakarta. Dari Jawa Timur diajak kuis dangdut, berangkat emaknya. Tadi emaknya pakai kerudungan begini, dikasih jambul karena kuis dari Madiun pakai jambul, gila. Jangan-jangan nih buruk kata ketua Madiun, model baru. Kacer, jadi kacer gitu, gila. Orang kampung dimasukin televisi langsung jadi orang kota. Innalillahi wa inna ilaihi. Nggak sadar diri dia, lupa. Ada lagi karena lama di pesantren suaranya bagus, kata emaknya, nah jadi kiroat lama undangannya cuma bayaran pego. Udahlah tampil lagu dang. Makanya penyanyi dangdut rata-rata bekas Korea. Naudzubillah, itu anak-anak mana ada, lebih baik jaga dari sekarang. Titip tuh sama Ustadz Eman. Nih Ustadz Eman, Ustadz Syukron. Titip para hadirin, Bu ya. Orang kampung sini titip sama beliau. Tapi jangan titip aja. Nggak boleh. Pagi titip, tanggal 30 bayaran. Itu yang bagus. Ini banyak orang kampung sini kan? Banyak ya. Dengerin Pak, itu bahaya. Jadi itu pesan saya, jalan kita di sini rutinitas. Wadribuhum umruhu tis'ah. Mulai pukul kakinya kalau udah umur 9. Anak kecil kayak begini nih, Bu, kalau nggak sholat umur 9 tahun, mulai kasih pelajaran. Bagaimana? Harus ditegur, harus dikasih tahu, dibilangin, mulai diberi pengertian. Nanti naik, summa radatnahu asfala safilin. Kemudian dia naik lagi umur 14, kasih tahu dia bagaimana. Nak, ini jorok lu nak. Kalau kamu buka www.xxx.com, jorok isinya pekerjaan ayah dan ibumu. Dikasih tahu, Bu, karena anak sekarang ini bukan lagi kayak anak dulu, Bu. Orang dulu tuh keluar rumah aja gini, mau senyum malu. Sekarang mau perempuan kalau ngeliat laki gini, Bu, gitu. Kayaknya kalau ada laki itu ganas betul. Perempuan sekarang itu libidonya lebih cepat karena zamannya sudah akhir. Ya Bu ya,
diperhatiin, apalagi anak-anak laki sekarang ini. Aduh, udah Bu, hati-hati Bu, malam jam 9 nggak pulang cari, sebab kalau jam 12 nggak ada, takutnya ada di polsek sini atau dibantai, beritanya begal. Jadi ini perkara-perkara umat sekarang sudah basi begini. Tadi pagi saya nonton TV, saya lihat bagaimana pendapat artis tentang perkosaan. Sebenarnya sih kita harus ada pendekatan dengan agama. Mata lu bolong gara-gara lu buka baju, sialan. Gara-gara lo di TV. Yad'u ilan nar, wallahu yad'u ilal haq. Kau yang ngajak orang-orang ke jalan rusak, kau yang akan terima di hadapan Allah. Ajrun ghairu mamnun ada, tapi dunub juga ada. Ajar ghairu mamnun juga ada, pahala yang nggak terputus juga ada, dosa yang nggak terputus juga ada. Kalau pengen anaknya jadi artis, monggo, tapi ingat kata ulama, dosanya tidak diampuni oleh Allah selama orang masih nonton kemaksiatannya. Monggo nonton. Pembawa TV buka baju seperti ini, bulu ketiaknya kelihatan. Pembawa berita Metro TV, apa bangsa kita ditampilkan kebobrokan, lantas ngobrolin tentang perkosaan. Kau yang ngajak orang ke jalan kejelekan, kau yang menyeru orang ke dalam neraka menggunakan assalamualaikum, menggunakan kalimat alhamdulillah. Kamu humul fasikun, orang-orang fasik yang ada di televisi. Yang nonton sama dengan orang fasik, yang ngelihat televisi sama dengan orang fasik. Lah tanya, nih ahli fikih semua, silakan minta hukumnya. Bagaimana nonton perempuan gak pakai kerudung di televisi? Bagaimana nonton acara dangdut? Berarti setiap rumah ini sudah dijejeli kemaksiatan kepada Allah. Bahkan lebih hebatnya lagi, dikasih film-film yang datang dari Arab, film dari Turki. Apa kata mereka? Tuh daerah Islam nggak pakai kerudung. Ustadz biar tahu dia Ustadz juga mesti baca koran sama punya internet, kalau nggak repot. Capek Habibnya dakwah begini, percuma nih lu bobok di rumah satu-satu kalau nggak lagi nonton film. Filmnya dari Turki, orang Turki, orang Arab nggak pakai kerudung. Emang negeri Islam dari Arab? Nih yang bawa jidnya Habib Husin Islam, bukan dari Arab. Dari Arab pating genah jahiliyah, geblek. Orang geblek. Bughdul Arab kufur. Wa bughdu Bani Hasim nifaq. Membenci orang Arab kufur. Membenci Bani Hasim putra Rasulullah munafik. Rasulullah yang katakan. Kenapa? Al-lughatul Arabiyah min bahasa Arab. Arab mana? Ntar dulu main hidungnya mancung, main Arab aja. Jangan-jangan ketipu lo orang Yahudi. Hati-hati, orang Indonesia nggak boleh hidung mancung, orang Arab tuh. Itu film bukan film Turki, film Yahudi. Baca dulu dong aslinya, tonton sama ibu. Pakai nangis lagi. Sedih. Lu nggak sedih baca cerita Fir'aun? Lu nggak nangis baca cerita dalam Al-Quran? Nggak nangis baca cerita Al-Quran? Bagaimana istrinya Fir'aun jadi orang soleh? Bagaimana istrinya Nabi Allah Nuh masuk neraka Allah? Nggak nangis? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, ya Allah, Nabi Nuh pengen saya lihat anaknya. Nuh, kata Allah, ini mereka bukan dari amin ahlik, mereka bukan keluargamu. Sebentar lagi sebelum subuh akan kuhancurkan keluargamu semua beserta kaummu. Nangis juga Nabi Nuh ngelihat anak dan bininya dihancurkan oleh Allah. Fir'aun gak bergeming, dibilangin bininya suruh ibadah, beriman kepada Allah, beriman, gak bergeming, gak nangis. Kau nonton cerita Turki, nangis. Gak malu sama Nabi besar Muhammad? Gak malu mengucapkan asyhadu an la ilaha ihting batin. Amit amit KTP-nya Islam, orangnya KTP-nya Islam, batinnya Yahudi. Na'udzubillahi rabbil alamin. Para hadirin, ini penting. Nggak tahu nih kalau ustazah ini nonton apa juga nggak tahu. Nonton cowok-cowok cantik itu bukan muhrimnya, cowoknya ganteng amat loh.
Ustazah, itu bukan muhrimnya Ustazah. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Sebab kalau Ustazah sering lihat film-film kayak gitu, besok matanya Ustazah nggak sanggup lagi lihat Al-Qur'an. Itu Ustazah bagaimana ibu-ibu pengajian doa. Itu sekedar Ustazah, Bu. Emang Ustazah juga manusia, tadi udah ditanya kan sama. Ya saya sih suka nonton, Bu, cuman yang cakep-cakep aja. Kalau yang jelek saya hapus. Kalau yang jelek saya bakalan numpah anjing gitu. Tapi kalau yang bagus, alhamdulillah. Tapi saya nggak gerak gitu, supaya saya bersyukur kepada Allah. Kalau perempuan mana boleh, tidak ada yang lebih ganteng kecuali suamiku, betul nggak? Nggak ada. Kita juga nggak usah lihat. Kalau mau nonton film Benyamin, Makwo, nggak jadi masalah. Ini budaya udah berjalan. Yuk kembalikan. Siapa bilang nggak bisa kembalikan? Ayo ikut sama Majlis Nurul Mahdur, kembali. Kalau maghrib matikan TV, baca Al-Quran di rumah masing-masing. Nggak akan ada orang yang susah baca Al-Quran ba'dal maghrib. Nggak ada sejarahnya orang nggak makan kalau dia mengamalkan Quran pada maghrib. Subuh ajak keluarga bangun. Jangan ortodok amat sih, Bib. Iyalah nonton TV lah nggak apa-apa, tapi jangan nonton kisah seputar iblis. Jangan tonton itu seputar iblis. Kalian pasti mengetahui bahwa sebulan itu tepat bener kalau ngomongin orang. Itu ghibah, itu makan dagingnya saudara sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi, Bu ya. Ibu-ibu terutama ini yang banyak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru rabbahum. Banyak-banyak istighfar. Kalau laki-laki sedikit, Bu, di neraka. Enggak banyak dia mah. Cuman digorong-gorong nerakanya paling banyak dia. Bu ya, jangan juga nonton. Jadi nikmati beribadah kepada Allah. Inilah tugasnya Ustadz Sukron di tempat ini. Mudah-mudahan berkah di bulan Sa'ban ini, berkah bulannya Nabi Muhammad SAW. Kita harus membersihkan hati, tathhirul qulub. Membersihkan apa? Min atsari dzunub. Di dalam hati ini ada penyakit, namanya penyakit ta'ajjub, penyakit takabur, penyakit riya. Ini dibersihkan lewat apa? Banyak-banyak baca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sobahan wa masaan. Kalau bisa malam hari juga diperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Bacanya seperti ini, Bu ya. Kalau habis subuh baca yang banyak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Coba ulang, sallallahu ala Muhammad. Paling banyak 1000, sedikitnya 100. Malam lagi mau tidur nanti 100 atau 1000. Dengan penuh harapan, dengan menyebut nama Nabi Muhammad, diangkat seluruh kotoran yang ada dalam hati kita. Seluruh kotoran, sebab pengendali badan kita adalah hati, jawari. Gak akan bisa bergerak mata kita membaca Al-Quran kalau kita punya sifat ta'ajub kepada Allah pada diri sendiri, atau takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau punya sifat riya, atau punya sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran yang dikatakan taba Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Na'udzubillah. Apalagi besok bagaimana kalau batin kita tidak suci, mau memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan, sepertinya tidak akan mampu. Mari sama-sama saya mengajak para hadirin, yuk ajak anak-anak kampung kita, Ustadz Sukron, ajak keluarga kita ke pengajian-pengajian. Mereka nggak mau, nggak apa-apa, kita paksa. Undang Pak Camat sebulan sekali salat subuh berjamaah, betul nggak Pak? Undang salat subuh berjamaah, undang juga pengajian 1 bulan sekali. Kalau ingin buat rutinan, nggak usah jauh-jauh. Ada Habib Asad, ada Gus Ulum, Habib yang wakilnya ada, untuk menambahi keberkahan satu daerah, untuk membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin para hadirin. Insya Allah di lain waktu saya bisa menyambung kembali rutinan-rutinan seperti ini. Insya Allah tahun depan kita dipanjangkan umur, diberkahi di bulan Sa'ban, dimasuki di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan dipanjangkan lagi sampai ke bulan Ramadan berikutnya, hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pengumuman untuk para hadirin yang khususnya di daerah Lampung Tengah atau di daerah sini, insya Allah silahkan mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian penabuh hadroh. Kami akan mengadakan Bacanat 17 malam 18 Agustus doa bersama untuk
Indonesia, wabil khusus Lampung, dengan 2000 penabuh hadroh. 2000 penabuh hadroh. Kalau di Jawa kan 1000 masuk muri, Lampung akan memukul dengan 2000, insya Allah mengalahi Jawa, jumlahnya 1000. Jumlah vokalisnya 77 karena 77 tahun Indonesia merdeka. Adapun tempatnya nanti karena harus adil, menjadi tokoh harus adil, tidak boleh di Teluk Betung, nggak boleh di Tanjung Karang, harus di Kocok. Waduh, inilah begitu keluar wai kanan, inna lillahi wa inna ilaihi Lampung Timur masih dekat lah, langsung jarak Palembang kata Gus Ulum kalau wai kanan. Kalau atas, wah, cokok, yang keluar Natar. Berarti Bapak Bupati Lampung Selatan siap jadi tuan rumah kedatangan seprovinsi Lampung. Kedatangan seprovinsi Lampung. Mengenai Bit, bagaimana? Bapak nyiapin tempat aja, nyiapin tempat, nggak usah repot-repot, nyiapin tempat, sound system sama makannya para ulama, karena berangkatnya dari masing-masing daerah. Silakan minta sama bupatinya masing-masing, minta sama bupatinya, ambil uang kasnya yang ada. Bupati mau jalan pemain hadroh, ambil. Bupatinya minta sama Pak RT sama Pak Lurahnya masing-masing jalan. Dan nanti ada seragam katanya, seragamnya dia beli sendiri. Nangis. Nanti kita kumpulkan seluruh bupatinya, mudah-mudahan bisa akur. Ini mendoakan Lampung kita ini, biarlah kalau daerah lain sabodo amat lah. Ahok ngapain baca berita Ahok sabodo teuing? Emang Ahok orang sini, Ahok orang Jakarta? Tolol amat baca berita. Harusnya begitu ada berita Ahok, Lampung langsung tutup. Nggak boleh ada berita provinsi selain provinsi Lampung. Ngapain baca berita Ahok penggusuran luar Batang? Emang lu orang pasar ikan? Emang orang pasar ikan? Orang sini aja nggak tahu RT-nya, orang kampung saya aja sama lurahnya aja nggak kenal, tapi kenal sama Ahok, kan otak sablon. Ngurusin tempat prostitusi Dadap ini, orang Lampung ngobrol, wih gila, Dadap mau digusur nih. Dadap di mana? So tahu, makanya jangan so tahu tuh berita-berita nggak betul. Yang berita benar tuh ada di Lampung. Lihat di Lampung lagi ngapain. Tuh tadi Bapak udah nyampein bahwa pemerintah akan menggalakkan pembangunan jalan, betul Bapak? Kita malu di Lampung hampir semua rata, jalannya rata semua, hancur. Terkenal orang Lampung jalanannya malu katanya, maka katanya ini yang jalan mobil apa gajah sih? Wah katanya gajah. Jadi disangkain Bu di Lampung itu isinya cuma gajah karena jalanannya bolong. Gila bener, nggak taunya mah karena nggak bayar pajak Pak Camat ya. Pajaknya nggak bayar, kamu orang bayar pajak 8 tahun baru bayar, 10 tahun baru bayar. Kalau demo minta jalanan bagus. Terus di Lampung juga lagi menggalakkan pertanian Pak ya. Pertanian juga mau menjadikan petani, itu yang paling terpenting ditahu. Minta berita-berita Natar, sambungan TV-TV yang ada di rumah Natar. Apa tarian Natar, lagu Natar apa, minta bikinin sama Gus Ulum kalau nggak bisa. Nggak tahu tarian Lampung, nggak tahu ciri khas Lampung, bahkan makanan orang Lampung aja nggak tahu. Cuman tahunya tadi kalau Pak Camat nyebutin apa, Kabe pun, cuman itu doang lo tahu. Sama Agedi, wah. Tahu daerah sini haram lo, tahu urusan Jakarta haram membicarakan politik RI. Kenapa? Emang bukan urusan lo. Urusan lo tuh anak sama bini di rumah pakai caca baca koran, apalagi pas SD kagak megang handphone, laguan lo kayak bisa bahasa Inggris aja. Udah megang cangkul. Besok mahal beras, senjata nggak laku besok, yang penting isi
di perut ya. Bu ya, jangan gak usah baca-baca berita Ahok. Mau ngapain Ahok? Jadi ibu diajarin adu domba, diajarin ngomongin orang, diajarin sama mereka, diajar. Itu semua programnya Yahudi, semuanya program Yahudi. Harta dibikin sinetron, dibikin apa, semuanya program Yahudi. Sadar aja diri sendiri, ingat agama, bina semuanya. Insya Allah kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sebentar lagi negeri kita mendapatkan pertolongan. Pemerintah kita lagi dapat ujian. Sebab apa? Bangsa luar ini mau masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara. Tanya Habib Ali, dengan berbagai macam cara. Kenapa? Di sana tuh makanan nggak ada, yang ada nuklir. Makan tuh nuklir. Makan tuh nuklir. Tentara lu mau kasih makan apa? Coba kalau tentara Indonesia nggak perlu makan keju, repung pun jadi, betul? Daun bambu dimakan sama kali, bambu dimakan. Nggak ada orang Indonesia bakal mati, bohong. Mereka mau ngambil negeri ini, mau cari makan. Sampean mau dijadiin budak, makanya belajar yang betul, imannya yang kuat, sesuai dengan intek, imannya juga kan tambah, akhlaknya juga bertambah. Mudah-mudahan sesuai dengan percepatan pembangunan di Lampung, juga seiring percepatan akidah agamanya bagi bangsa dan negara, wabil khusus di Provinsi Lampung. Sesuai berjalan pembangunan dengan akidah, dengan agama sesuai. Tapi kalau pembangunan lebih maju, akidahnya nggak lebih maju. Contohnya nanti RRC, setiap bed ada pelacur, setiap rumah ada narkoba, setiap tempat ada penyelundupan. Na'udzubillah, kita mendapatkan bahwa Indonesia mau dibikin seperti Kolombia, nggak mungkin terjadi. Kenapa? Saya yakin masih banyak ulama-ulama ini, nggak mungkin mereka ikhlas bangsanya jadi pecandu narkoba, bangsanya jadi penjual ginjal hanya karena untuk beli narkoba, wal iyadzubillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terutama terima kasih kepada Pak Camat yang telah menyiapkan tempat. Kami selalu mendoakan Pak Camat, Pak Kepala Desa, juga Bapak-bapak kepolisian, semua yang ada di tempat ini, natar aparatur pemerintah dan ustadz-ustadznya agar bersatu sama-sama kita menjaga bangsa. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ucapan terima kasih dari Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuah syafaat yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita mintakan doa kepada Habib Ali bin Sahab untuk mengiringi doa untuk kita. Pak alaihi falyatafaddal. Sallallahu alaihi Muhammad. الفاتحة على اليد الصالحة وإلى حفظ سلام على صلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الرب يا من لعبد يغفر ودافع البلاء يا الله ودافع عن البلاء يا رحمن ودافع عن البلاء يا رحيم. يا الله بها سبحانك الله وتحياته فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Al-Habib Maulana Habib Amar bin Muhammad Al-Haddad, Maulana Habib Asadullah, Maulana Habib Husain Al-Haddad, Habib Ali, dan para habaib yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hadir kita pada kesempatan malam hari ini bersama para habaib selalu dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Selesainya doa, maka selesailah pula acara pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi, apabila ada banyak kesalahan dari segi ucapan ataupun tingkah laku kepada para habaib dan kepada para hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini para habaib dan para kiai dimohon kesediaannya untuk singgah ke kediaman yang tadi Arasian
Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih, mohon maaf wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدمنا الله مقاصد. Ku sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada lagi, dan di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi langkahku. Ku sadari kadang ku lupa, mungkin ini nafasku yang terakhir. Ampuni kurangnya syukurku, maafkan ku ragu kasihmu. Nanti suatu hari saat duniaku usai berakhir, di akhir hayatku mohon kau ridho padaku. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin dekat denganmu sepanjang usia. Ya Allah, oh Allah, dampingi